नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं हयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगोप्यौचुः जयतीतिधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता शवस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात शत सरसिजोदरे श्रीमृषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निध्नतु नेह किंबध विषजलाप्ययात व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैदुतानलात् वृषमयात्वजात विश्वतो भयात वृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मद्रु विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयीवान सात्वतांकुले। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते पूर्वे आमे आलोचना करिछे अंतरर भाव आरती सहकारे भगवत पादारविंदरे स्थापन करिबा हे समस्त शास्त्र मानकर लक्ष्य समस्त धर्म कार्यर उद्देश्य। धर्म कार्य गुड़िक आचरण करी अंतःकरण सुनिर्मल हेले जन्म जन्मांतर रे भगवान को प्रति प्रीति जात है विश्वास जात है प्रीति नहीं भगवान को प्रति विश्वास जात है। वेदोक्त धर्म कार्य गुड़िक आचरण न करी केवल संसार भोगरे व्यस्त रहिबा जीव ईश्वर को विश्वास करि पारे ना ईश्वरंकर अस्तित्व को अनुभव करि पारे ना एपरिकी अनेक क्षेत्र रे ग्रहण करि पारे ना। जदि बा ए भलिया जीव साधु संगरे युक्त होई पारिला कौनसी परिस्थिति परिघटन रे साधु संगता को मिलिला तथापि मनरे संदेह है प्रकृत रे कौन ईश्वर बोली कौन सी तत्व अच्छन्ति प्रकृत रे कौन ए विश्वर निर्माता से आमे तो अनुभव करुछु अपरस्पर संयोगतम ए संसार उत्पन्न होइछि ए प्रकार भावरे यार स्रष्टा कौन वास्तव रे ईश्वर ईश्वर बोली किए गोटे कौन कोठी अच्छन्ति सत्संग रे बसिले मध्य विभिन्न धर्म कार्य आचरण द्वारा वैदिक कार्य आचरण द्वारा अंतःकरण निर्मल होइथिबा व्यक्ति जदि से न हुए ताहले ए संदेह ए शंका आसे ए जिज्ञासा आसे से विश्वास करि पारे ना जे ईश्वर बोली केही अच्छन्ति। अपरस्पर संभूतम किमन्नत काम हेतुकम काम शक्तिर प्रेरणा रे
परस्पर संयोगरू ये विश्व तो जात होची ईश्वरंकर कौन ये कर्तव्य अच्छी कौन करिवार अच्छी इत्यादि संदेह आसे बोली आमर गीतारे कहते भगवान एपरी वेद निर्देशित धर्म कार्य गुड़िकर यदि आचरण करा न जाई थाए तबे ईश्वर विश्वासटा जन्मरु ही थाए ना जेते बुझेले बतैले मध्य विश्वास आसे ना जेपरि आमर गोटे दर्शनवाद पूरा रही भस्मीभूत देहस्य पुनरागमन गुत कम ईश्वर किए से ईश्वर कौटी अच्छा कहीं रे कार्य नहीं कि एमती गोटे दर्शन शास्त्र मध्य रही जहाँ समाज रे प्रचलित नहीं नास्तिकवाद नास्तिक दर्शन तो आमर पांचटी दर्शन शास्त्र तो ईश्वर किसी कहूना ना वेदांत दर्शन व्यतीत चारोटी सांख्य वैशेषिक न्याय आउ मीमांसा ये चारि दर्शन ईश्वर विरोध रे जदियो किसी कही ना ईश्वर अस्तित्व लीला क्रीड़ा महिमा संबंध में किसी कही ना नीरव ईश्वर अच्छी बोली पातंजल योग दर्शन केवल स्वीकार सीना कर किसी वर्णना करना केवल गोटे दर्शन वेदांत दर्शन से ईश्वरंकर अस्तित्व नह तांकर महिमा तांकर लीला तांकर अस्तित्व एवं ताहांक व्यतिरेक जगतर स्थिति नास्ति या सुदृढ़ भाव में प्रमाण कर सुदृढ़ भाव में प्रमाण कर वाक्य कौन अच्छी मोर मन हुनी ये वेदांत दर्शन संबंध तावत गर्जन कुर्वन्ति जम्बू कहा अर्थात बिलुआ मैंने जम्बू को कहले बिलुआ मैंने से पर्यंत गर्जन करते तावत गर्जन्ति शास्त्राणि अरण्ये जम्बू कहा जथा अरण्य भितर जमी बिलुआ रड़ी करुता से भाया पाटी करुता शास्त्राणि अर्थात अन्यान्य दर्शन गण तावत से पर्यंत गर्जन करुता को पर्यंत जावत वेदांत केसरी न गर्जन्ते कौन जे पर्यंत वेदांत केसरी सिंह गर्जन न करी से पर्यंत बिलुआ मैंने हुआ हुआ करता एमती गोटे वाक्य अन्य पांचटी दर्शन को तुच्छ कर दिया ईश्वर को प्रतिष्ठा कर वेदांत दर्शन गीता भागवत प्रभृति शास्त्र माने से ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन को ग्रहण कर ईश्वर स्थिति कथा कहुए एवं वेदोक्त धर्म आचरण करने कहु वेद धर्म आचरण करी अंतःकरण शुद्ध होता व्यक्ति सतसंग न पाई जन्म होला बेलू अंतःकरण गोटे ईश्वर विश्वास था पचारे से किसी कहीपर ईश्वर अस्तित्व संबंध में निजर विश्वास था भारतवासी मान भितर अधिकांश जन्मगत मातृगर्भरु ईश्वर विश्वास अच्छे ईश्वर अच्छा इमती गोटे भावनाटे अज्ञात जात हो खूब कम लोक जो माने नास्तिक ईश्वर अस्तित्व को विरोध करती संदेह करती किंतु अधिकांश भारतीय ईश्वर विश्वास नहीं जन्म होता
से विश्वास बीज टिकक सतसंगरे जलसेचन लाभ करी भगवान लीला कथा महिमा अवतार जन्म कर्मादि कथा ये हूँ जलसेचन जहाँ सत्संग मिले तहिरु उद्भूत हुए एवं भगवान संबंध में संपूर्ण मति आकृष्ट हुए मन रमी जाए धीरे धीरे अन्यान्य वस्तु प्रति तुच्छ ज्ञान आसे ईश्वर चिंतन रु बेलकु बेल से गोटे शांति पाए से शांति पाई बिंदु जी चाखीदेला टिके से धीरे धीरे साड़ू टाणी से देखियो जे शांति ना कौन सी भोग विलास वैषयिक पदार्थ रे ये शांति नहीं से शांति जहाँ गीतार कहुई आम केथर आलोचना करिचे 6ठ अध्याय रे जस्मिन् स्थित तो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते गुरुतर दुख आसले मध्य से विचलित होएनी गोटे शांति पाए जंगल बद्ध्वा चापरंग लाभं मन्यते नाधिकम ततः जो शांति टिक लाभ कले ता आगे आउ जागतिक कौन सी वस्तु मूल्यवान भाया अनुभव हुए ना से भाया गोटे आत्मिक शांति आत्मिक आनंद जीव को मिले जिते ईश्वर प्रति किंचित अनुराग जात होला धीरे 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 भजन साधन रे ईश्वर प्रीति जात है से ईश्वर प्रीति द्वारा जीव परम कृतार्थता लाभ करे तार किछि नथिले मध्य से महासुख रे थाए तार किछि नथिले मध्य से महासुख रे थाए सबु भरतिले मध्य आमे देखुछु लोक सुख रे नाही तार सबु अछि जे ता मन रे सुख नाही के तौले हेले आउ सबु अछि घर द्वार गाड़ी घोड़ा पुओ झियो धन संपत्ति प्रतिष्ठा पदवी मध्य अछि मुह सुखे के सब मन रे सुख नाही किंतु ये गोटे पदार्थ ऐसे चिंतन ईश्वर विश्वास ईश्वर चिंता जे किछि नथिले मध्य ता मनर सुखटा दूर हबनी सुख सबले थिबो बेस आनंद और शांति रे से था यह इत्यादि समस्त शास्त्रगण वेद वेदांताति एमानंकर उद्देश्य होची जीव और अंतःकरण भितरे भगवान को पाई आरती जात करवा प्रथम भक्ति भक्ति आरती गोटे जिनस हरई देले जमती आमर भितर व्याकुलता जात है आहा हजिगला ताकू झुरी है मनुष्य ठीक तद्रूप जिते जीव अनुभव करि पारे जे मु हरई देछि ईश्वर को मु हरई देछि ईश्वर मोर थिले मोर संपूर्ण अधिकार तांगु अनुभव करिबारे किंतु मु हरई देछि ई व्याकुलता टिकक जात करिबा निमंते शास्त्र मानकर उद्देश्य लक्ष्य आउ से व्याकुलता अति तीव्रतम भाव रे जात होइछि प्रजांगना मानकर रासमंडल रे श्रीकृष्णଙ୍କର अंतर्ध्यानांते जमुनार निर्मल सैकत उपरे बसी कृष्ण व्याकुलिता ब्रजकन्यागण अंतरर आवेगन भगवान को निकट रे प्रकाश करुछन्ति केते भंगी रे केते कौतूहल रे निज संबंध को नहीं प्रसंग क्रमे आमे आलोचना करी करी आसीछे गतकालीर आलोचना को आपण माने स्मरण करंतु ब्रजांगना माने मन रे भय कले आमे अति कटु कठोर भाव रे कृष्ण को किछि कहिदेलु तुम्हें शतकोटि स्त्री हत्या पात करे दुष्ट श्याम सुंदर खाली सेतिकी नुहे तुम्हें परम विश्वासघातक तुम्हें आमको दैव दुर्विपाकरू बंचई बंचई आनी तुम्हें निजे आमको हस्तरे मारिब बोली
ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିବି, ଏଇଟା ଯଦି ଆଜିଠୁ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ମରିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ମାରିବି? ତେଣୁ ଅନ୍ୟଠୁ ରକ୍ଷା କରି କରି ଆଣି ବିଷଜଳା ପେୟାତ ବ୍ୟାଳ ରାକ୍ଷସାତ ନାଇଁ କି ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରି କରି ଆଣି ପରିଶେଷରେ ଆଜି ନିଜ ହାତରେ ମାରୁଛ। ଏଡ଼େ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ତୁମେ। ଯୋଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ନାଇଁ କି ଦୁର୍ବିଷହ, ବିଶେଷ କରି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ଏଇଟା ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗରେ, କାହିଁକି ନା ତାର ପୌରୁଷ ଉପରେ ଏଇଟା ବଡ ଆଘାତ। କୋଟି ଶତ କୋଟି ସ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ଧ କରିଛ, ଏଇଟା ଚଳିଯିବ। ହଁ ପାପ କଲେ କଲି ମୁଁ ଭୋଗିବି, ତମର କଣ ଗଲା? ପୌରୁଷର ପ୍ରେରଣାରେ ଏକଥା କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି କହିଲେ ସହିପାରେ ନା। ତାର ପୌରୁଷ ଉପରେ ଟିକେ ଆଘାତ ଆସେ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆଘାତ ଆସେ ପୁରୁଷ ଚିନ୍ତନରେ। ତାକୁ ଯଦି କିଳିବ ବୋଲି କହି ଦିଆଗଲା, ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରାଇବା ପାଇଁ, କଳୈବମାସ୍ମଗମଂ ପାର୍ଥ ନୈତତ୍ଵ ଯୁପପଦ୍ୟତେ କ୍ଷେତ୍ରମ ହୃଦୟ ଦୌର୍ବଲ୍ୟମ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ତିଷ୍ଠ ପରନ୍ତପ। ଉଠା ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ଛାତି ଭୁଲେଇକିରି କିଳିବ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଠିକ ତଦ୍ରୂପ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପୌରୁଷ ଉପରେ ଆଘାତ ନ କଲେ ତାର ସୁପ୍ତ ପୌରୁଷକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ କହିବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। ସେ ଯୋଉ ପୌରୁଷ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କହିଲେ ସେ ଉଗ୍ର ହେଇ ଉଠିବ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହୁ କହୁ ତ ଆମ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ଆମେ ତ କହୁ କହୁ ଗୁଡେ କଟକରି କହିଦେଲେ, ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି କୁପିତ ହେଇ, ଆମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଲୋ? ଏବେ ତ ଘଡ଼ିଏ ବିଚ୍ଛେଦ ଆମେ ସହିପାରୁନେ, ଏତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛେ, କହୁ କହୁ ତ ଏତେ କଟୁ କଥା କହିସାରିଲେଣି। ନାଇଁ, ଟିକେ ସ୍ତୁତି କରିବା, ନାଇଁ କି ସ୍ତୁତି କରିବା ବୋଲି ତାକୁ ଟିକେ ମନେଇବା, ଟିକେ ମିଠା କଥା କହିବା, ଟିକେ ଖୋସାମତ କରିବା। ଗୁଡେ କଟୁ କଥା କହିଦେଲେନି, କାଳେ ରାଗିକିରି ଯଦି ବିଗିଡି ଯିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ କଣ କହିଲେ, ନ ଖଳୁ ଗୋପିକା ନନ୍ଦନ ଭବାନ, ନ ଖଳୁ ଗୋପିକା ନନ୍ଦନ ଭବାନ ଅଖିଳ ଦେହୀ ନାମ ଅନ୍ତରାତ୍ମଦ୍ରୁ ବିଖନ ସାର୍ଥିତ ବିଶ୍ୱଗୁପ୍ତ ଏ ସଖ ଉଦୟବାନ ସାତ୍ୱତାଙ୍କୁଳେ। ନାଇଁକି ଟିକେ ଟେକା ଟେକି କରି କହିଲେ କଣ, ନ ଖଳୁ ଗୋପିକା ନନ୍ଦନ ଭବାନ, ସାମାନ୍ୟ ଗୋପ ବାଳକ ମାତ୍ର ତୁମେ ନୁହଁ, ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋପ ବାଳକ ମାତ୍ର ନୁହଁ। ଯେମିତି ଭାଗୁରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ଲୀଳା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ, ଆମେ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଛୁ, ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ ମଧ୍ୟ କେତେ ଥର କହିଛନ୍ତି, ଆମ ନାରୀ ମହଲରେ ବସି ଆମ କାନରେ ପଡିଛି। ଯଦିଓ ଆମେ ପରେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମର ମନେ ପଡୁଛି, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତୁମେ କୌଣସି ସମୟରେ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ମାତ୍ର ନୁହଁ। ଏଠି ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ନ କହି ଗୋପିକା ନନ୍ଦନ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋପନନ୍ଦନ, ଗୋପ ବାଳକ, ଗୌଡ଼ ବାଳକ, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବନବାସୀ, ଗୋଚାରକ, ଅଜ୍ଞ, ଅଜ୍ଞାନ, ସଭ୍ୟତାଠୁ ଦୂରରେ, ଶିକ୍ଷାଠୁ ଦୂରରେ, ଏକ ପ୍ରକାର ନିର୍ಬೋଧ, ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନହୀନ, ନିରକ୍ଷର, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଗୋପ ବାଳକ। ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ ଏତାଦୃଶ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏତିକି ଛୋଟିଆ ନୁହଁ, ତୁମେ ଗୋପ ବାଳକ ମାତ୍ର ନୁହଁ। ନ ଖଳୁ, ଖଳୁ କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମେ ଗୋପ ବାଳକ ମାତ୍ର ନୁହଁ। ନ ଖଳୁ ଗୋପିକା ନନ୍ଦନ ଭବାନ। ଆଉ ତେବେ ମୁଁ କିଏ ସେ? ନା ଅଖିଳ ଦେହୀ ନାମ
ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ଏ ପାଦଟି ଆମର ଖାଲି ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ଅନେକ ଜିନିଷ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ତା ଭିତରୁ ଖୋଳି ଖୋଳି ବାହାର କରିଛେ। ତ ଅଖିଳ ଦେହି ନାମ, ଅଖିଳ ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛେ। ଅଖିଳ ଦେହି ନାମ, ଦେହଧାରୀ ମାତ୍ରେ ଯାର ଦେହ ଅଛି ତା ଦେହ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆତ୍ମା ନ ରହିଲେ ଦେହଟା ତିଆରି ହେଇପାରିବନି। ଦେହଟା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ କି? ଆତ୍ମା ଉପରେ ଖୋଳ ନା, ଆଉ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଖୋଳଟିଏ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଭିତରେ ଆତ୍ମାଟିଏ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଦେହଟା କୋଉଠି? ଆତ୍ମାଟିଏ ମାତୃ ଗର୍ଭକୁ ଗଲା। ଆମେ କେତେଥର ଆଲୋଚନା ହେଇଛେ, ମାତୃ ଜଠରର ଟିକେ ଲାଳ ତା ଉପରେ ବୋଳି ହେଲା। ସେଇ ପତଳା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲାଲା ଟିକକ ଧୀରେ ଧୀରେ ରକ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେଲା, ବୋଳି ହେଇଛି ତା ଉପରେ। ସେ ରକ୍ତଟି ଧୀରେ 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 ଲହୁଣୀ ଭଳିଆ ଅତି ନରମ ବସ୍ତୁରେ ଆବୃତ ହେଲା। ସେ ଲହୁଣୀ ତୁଲ୍ୟ ନରମ ବସ୍ତୁ ଟିକକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଲି ବରକୋଳି ଭଳିଆ ମାଂସପିଣ୍ଡୁଳାଟି ହେଲା। ଆତ୍ମାଟା ରହିଗଲା ସେ ଭିତରେ। ସେ ମାଂସପିଣ୍ଡୁଳା ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପିତୃଗର୍ଭକୁ ମାତୃଗର୍ଭକୁ ଆତ୍ମା ଯିବାର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବଦରୀ ଆକୃତି ହେଇଗଲା। ନାଇଁ, ବୁଦ ବୁଦ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ଭଳିଆ ଫେଣ ବେଞ୍ଚେ। ମାସକ ଠାରେ ବଦରୀ ଆକୃତି ହେଲା ନା 10 ଦିନ ଠାରେ କଣ 15 ଦିନ ଠାରେ ବଦରୀ ଆକୃତି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ମାସ ବେଳକୁ ଅଣ୍ଡାକାର ହେଇଗଲା। କୁକୁଟାଣ୍ଡ ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। କୁକୁଡ଼ା ଡିମ୍ବ ଭଳିଆ ମାଂସ ଖଣ୍ଡଟିଏ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କୈଳାସଟି ହେଲା ମୂଳ। ହେଲେ ଆତ୍ମାଟିଏ ଯିବାରୁ ସିନା ଏତିକ ହେଲା। ମା ପେଟ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା, ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା ହେଇଥିଲା କି ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ? ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ଦେହ ହେଲା। ଅତଏବ ଦେହ ମାତ୍ରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଅଖିଳ ଦେହିନାମ, ତାର ଅନ୍ତରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆତ୍ମା ତ୍ୱମ୍। ତୁମେ କାହିଁକି ଗୋପିକା ନନ୍ଦନ ହବ? ଅଧମ ଗୋପବାଳକ କାହିଁକି ହବ? ତୁମେ ଅଧମ ଗୋପବାଳକ ମାତ୍ର ନୁହଁ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। ଅଖିଳ ଦେହି ନାମ ଅନ୍ତରାତ୍ମ ଦୃକ୍, ବ୍ୟାପକ ଅନନ୍ତ ଅଜସ୍ର ପରମ ଶକ୍ତିମନ୍ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜୀବଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାଳନର କାରଣ ତୁମେ। ତୁମେ ଯଦି ଭିତରେ ନ ରହିଥାନ୍ତ ସେ ହାତ ଗୋଡ ହଲେଇ ପାରିବନି କି ମୁହଁ ଟେକି ପାରିବନି କି କିଛି କରିପାରିବନି। ଦ୍ୱାସୁପର୍ଣ୍ଣା ଶ୍ଲୋକାନୁସାରେ ଗତକାଲି ଅତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ। ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ତୁମେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ସକଳ ଜୀବକ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛ। ଅଖିଳ ଦେହି ନାମ ଅନ୍ତରାତ୍ମ। କିଲୋ ମୁଁ ଯେବେ ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ନାଚୁଥିଲି କି? ମିଛ କହୁଛ। ଦେହ ଭିତରୁ ଆତ୍ମାଟା ବାହାର କରି କାର ନାଚେ, ବୁଲେ, ଖେଳେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୋଇଛି, ତା ଦେହରୁ ଆତ୍ମାଟା ବାହାରିକିରି ବୁଲୁଛି। କିଏ ଦେଖିଛ କୋଉଠି? ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନା? ଶୁଣିଛ? ଦେଖିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ଏମିତି ଘଟଣା କୋଉଠି ଘଟିଲା ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଆପେ ଆପେ ନ ବାହାରିଲା, କାଟି କୁଟିକିରି ଆତ୍ମାଟାକୁ ଭିତରୁ ବାହାର କରିହବ? ଆତ୍ମାଟାକୁ ବାହାର କରି ତାର ରଖଟି ଅଲଗା କରି 5-7ଟା ଆତ୍ମା ଏକାଠି ଯୋଗାଡ଼ କର। ଦେହ ଭିତରେ କୋଉଠି ଅଛି ବାହାର କରିକିରି? ଦେହ ଭିତରେ ଆତ୍ମା କୋଉଠି ଅଛି ତାହା ବାହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସ୍ପଷ୍ଟିକ ଖଣ୍ଡ ନିକଟରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟିଏ ରଖିଲେ ଯେପରି ମନ୍ଦାରର ଲାଲିମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟିକ ଖଣ୍ଡ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ଉଠେ, ସ୍ଫଟିକ ଦେହରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଲିଟା ଆମେ ଧୋଇକିରି ବାହାର କରିପାରିବା? ତା ଦେହରେ ଯଦି ଅଳତା ବୋଳି ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ତା ଦେହରୁ ଧୋଇକିରି ବାହାର କରିଥାନ୍ତେ ନାଲି ଅଂଶଟା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟେ ଅଛି, ତାର ଆଭାରେ ସ୍ପଷ୍ଟିକର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଙ୍ଗ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଧୋଇକରି ବାହାର କରିପାରିବା ନା ତାକୁ ହାତରେ ଘଷିଲେ ଆମ ହାତରେ ନାଲି ବୋଳି ହେବ? ଯେପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପଦାର୍ଥ, ସେପରି ତ ଜୀବ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ନଳିନୀ ଦଳଗତ ଜଳମତି ତରଳମ୍, ନାଇଁ କି? ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଆସିକିରି ବାହାରେ କେମିତି ବୁଲିବ? ମୁଁ ତମ ସାଥିରେ ଖେଳୁଛି, ବୁଲୁଛି, ଚାଲୁଛି। ଆଜି ସିନା ତମର ମୋର ଝଗଡା ହେଇଗଲା ବୋଲି ତମେ ମତେ ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛ। କାଲି ମତେ ଖୁଆଉଥିଲ, କାଖଉଥିଲ, ଖେଳଉଥିଲ, ମାଗୁଥିଲ, ଦଉଥିଲ, ନଉଥିଲ, କେତେ କଥା କରୁଥିଲ। ଆତ୍ମା ସହିତ ଏଇଭଳିଆ କିଏ କାରବାର କରେ? ଯଦି ମୁଁ ଅଖିଳ ଦେହି ନାମ ଅନ୍ତରାତ୍ମ ଦୃକ୍, ମିଛ କହୁଛ। ନାଇଁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଗର୍ଗମୁନି ବାକ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ ହବନି। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ସକଳ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ସକଳ ଦେହି ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ଆପଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ ବୋଲି। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟରେ ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି, ନାଇଁ କି? ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବ ଗୁହାବାସୀ, ତ ଗୁହା ଭିତରେ ରହନ୍ତି ବୋଲି ଅତ୍ର ତିଷ୍ଠ ଦୃଶାଙ୍ଗୁଳମ୍, ହୃଦ୍ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଆପଣ ରହନ୍ତି ବୋଲି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରଦ୍ରଷ୍ଟା, ଅନ୍ତରାତ୍ମ ଦୃକ୍। ଦ୍ରଷ୍ଟା ଶବ୍ଦ ବି କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି ପୂର୍ବରୁ। ପରମାତ୍ମା ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ, ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ, ନାଇଁ କି? ଉପଦ୍ରଷ୍ଟାନୁମନ୍ତା ଚ ଭର୍ତ୍ତା ଭୋକ୍ତା ମହେଶ୍ୱର, ନାଇଁ କି? ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଦେହେ ପୁରୁଷ ପର ପରମତ୍ୱା ଇତି ଉକ୍ତ୍ୱା ଦେହେ ଚ ପୁରୁଷ ପର। এই পরম পুরুষ পরমাত্মেতি উদাহୃତ। ଦେହ ପୁରୁଷ ପର, ଦେହ ଭିତରେ ଥାଇକରି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଉପଦ୍ରଷ୍ଟାନୁମନ୍ତା ଚ ଭର୍ତ୍ତା ଭୋକ୍ତା ମହେଶ୍ୱର, ଚାରିଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଉପଦ୍ରଷ୍ଟା, ଅନୁମନ୍ତା, ସେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଏ ଦେହ ହଲଚଲ ହଉଛି। ନହେଲେ ହାତଟା ଟେକି ହବନି କି, ପାଟିଟା ଖୋଲି ହବନି କି, ଆଖି ଚାହିଁ ହବନି। ଅନୁମନ୍ତା, ସେ ଭିତରେ ସେ ଅନୁମତି ଦଉଛନ୍ତି, ହଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା କର। ଉପଦ୍ରଷ୍ଟାନୁମନ୍ତା ଚ ଭର୍ତ୍ତା, ଏ ଦେହଟାକୁ କିଏ ପୁଷ୍ଟି କରୁଛି? ଆମେ ସିନା ଭାତ ଡାଲି ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, ସେ ଯଦି ତାର କାମ ଭିତରେ ନ କରିବ ଏ ଦେହ ପୁଷ୍ଟ ହବ କି? ଆମେ ତ ଖାଇଦେଲୁ, ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛୁ କି କଣ ହେଲା? ନାଇଁ କି? ରୁଟି ଡାଲମା ପେଟେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲୁ, ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ଚଦର ଘୋଡେଇ ହେଇକିରି। ସେଟା ଦେହକୁ ଗଲା କି ନ ଗଲା ସେ କାମ କିଏ କରୁଛି? ତାର ସାର ସଂଗ୍ରହ କରି ରକ୍ତରେ ମିଶାଇବା କାମ ଆମେ କରୁଛୁ। କୁନ୍ଥେଇ ଗାଧେଇକିରି ଆମେ ରକ୍ତରେ ମିଶାଇଲୁ ରୁଟି ଡାଲମାର ସାରକୁ। ଭର୍ତ୍ତା, ଭରଣକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଭୋକ୍ତା, ଏ ଦେହରେ ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ଭୋଗ କରୁଛି ସିଏ ଜୀବାତ୍ମା। ଏଠି ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ଏକ କରାହେଉଛି। ଉପଦ୍ରଷ୍ଟାନୁମନ୍ତା ଚ ଭର୍ତ୍ତା ଭୋକ୍ତା ମହେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମେ ଗତି ଇତି ଉକ୍ତ ଦେହେଷୁ ପୁରୁଷ ପର। ତ ଏତାଦୃଶ ପତ୍ତା ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ତମେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛ। ଯଦି ମୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ତାହେଲେ ବୁଲୁଛି ବାହାରେ କେମିତି? ନା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଇ ତୁମେ କିପରି ବ୍ରଜରେ ବିହାର କରୁଛ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କେମିତି କହିଲ?
न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रु विखन सार्थित विश्वगुप्त सखे उदयवान सात्वतांकुले सख उदयवान सात्वतांकुले हे सखे कहबू शुणिम तमे सकल जीवर अंतरात्मा है किपरि ब्रजरे खेला बुला मौज मजलिस गीत नाच करुच कहबू एटा केमती संभव होची विखन सा अर्थितो विखन ब्रह्मा तस्य अर्थितो प्रार्थितो ब्रह्मांक प्रार्थना रे तुम्हें निराकार रु साकार है रूप धरी ब्रजरे बोलुच समस्त अंतःकरण भितर परमात्मा रूपे जदिओ तुम्हें निराकार रूप रे थाओ कौन सी रूप आकार थाए ना आत्मार किंतु ब्रह्मांग प्रार्थना रे तुम्हें निराकार रु साकार ही करुच निराकार टा केमती साकार हब ना हाँ यहाँ सत कथा कश्यमने काले निराकार टा साकार है ना किंतु तुम पे किसी असंभव नहीं तुम्हें ही पारुच तो निराकार टा सीना चटकरी साकार हबनी श्याम सुंदर ये जिते वस्तु साकार देखुच स्तंभादि ब्रह्म पर्यंतम स्तंभ ठारू आरंभ करी ब्रह्म पर्यंत एटा उपनिषदिक भाषा एटा उपनिषद भाषा स्तंभादि ब्रह्म पर्यंतम माने गोटे खंबठू आरंभ करी ब्रह्मांग पर्यंत जावतीय जड़ पदार्थ एवडा कौट उत्पन्न होची कि निराकार उत्पन्न होची ना कहीं ना निराकार नामक कौन सी सत्ता थिला क्रमे 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 से साकार होइछि एवं सुदीर्घ काल पर सार पदार्थ गुड़िक ब्रह्मा स्तंभादि ब्रह्म पर्यंतम पुनर्बार निराकार हो पुनर्बार निराकार हो मुंडाटा सुना थिला से एतिकी अलंकार होइछि से 500 कि 300 कि 50 कि 100 वर्ष रहिबो ना अलंकार गुड़ाक आम अनेक थर आलोचना करछे साकारटा केमती निराकार सेटा होछि शक्तिटा केमती पदार्थ होछि एटा शक्तिवानटा पदार्थ होछि प्रभेद एतिकी शक्तिटा एनर्जी बा शक्तिटा केमती होछि ये तो शक्तिवान ब्रह्म तो अनेक थर आम आलोचना करछे आकाश रे केमती कुआपथर सृष्टि होउछि तो एई प्रकार ढंग रे श्याम सुंदर तुम्हें निराकार हेले मध्य साकार रूप नैच कहीं नैच ना ब्रह्मा प्रार्थना करते ब्रह्मा का प्रार्थना रे संतुष्ट है तमें रूप नैच किलो ब्रह्मा कहीं मत प्रार्थना करिए मु कहीं कथारे पढ़ी ना ब्रह्मा तुमर पुत्र ब्रह्मा तुमर अनुचर ब्रह्मा तुमर आदेश बाहक से गोटे अनुरोध कले आपण कार्य ब्रह्मा करुचंदी तांकर निजस्व कार्य किछि नाही ब्रह्मांकर निजर कार्य किछि नाही से आपणकर कार्य ही पूर्णांग करुचंदी आपण ही चाहिथिले एकोहम बहुश्याम प्रजाये विश्व सृष्टि इच्छा आपणकर से इच्छा को ब्रह्मा कार्यकारी करछंदी आपण निजे न करी विश्व सर्जना ब्रह्मांग हाथ में करूछंदी सेई सृष्टिर विश्वर कौन से समय जदि विपद आसी पहुंचला तांकरी प्रार्थना रे आपण रूप ग्रहण करंती विखन सा ब्रह्मणा अर्थितो प्रार्थितो विखन सार्थितो विश्वगुप्तये विश्वगुप्तये गुप्तये
ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଖ ହେ ସଖେ ହେ ସଖା ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତ ଉଦୟବାନ ସାତ୍ୱତାଙ୍କୁଳେ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶରେ ଯାଦବ କୂଳରେ ଆପଣ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଟା ହେଲା ଅନୁବାଦ ନାଇଁ କି? କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଯୁକ୍ତି କରି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାଗଣ ଯଦି ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଦୋଷ ମୋ ଉପରେ କଣ ଦଉଛ? କାଲି ଆମେ ଆର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ବଡ ବଡ ଦୋଷ ଦଉଛ କଣ? 7 କୋଟି ନାରୀ ବଦ୍ଧ ମୁଁ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଏଭଳିଆ କଥା ମତେ କହୁଛ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆମେ କହୁନୁ, ଆଉ ନା ତୁମେ ଜୋର କରି ଆମକୁ କୁହାଉଛ? ଏଟା ଆମେ ତମକୁ କାହିଁ କହିବୁ? ଆଉ ତେବେ ତୁମେ କୁହାଉଛ, ମୁଁ କେମିତି ତମକୁ କୁହାଉଛି? ନା ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ରୂପେ ରହି, ଯେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଥିଲେ ନାଇଁ କି, ଜାନାମି ଧର୍ମ ନଚମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାନାମ୍ୟ ଧର୍ମ ନଚମେ ନିବୃତ୍ତି ତୋୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦୟ ସ୍ଥିତେନ ଯଥା ନିଜୋଜୋଷୀ ତଥା କରୋମି। ଏଇଟା କୋଉଠିକାର ଶ୍ଲୋକ ବନ୍ଧ ଜଣା ପଡୁନି। ମହାଭାରତରେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ନାହିଁ। ଏଟା ମହାଭାରତର ଶ୍ଲୋକ ନୁହଁ, ପୁରାଣ ଭିତରେ ରହିଛି। ମୋର ଅନୁମାନ କରି ମୁଁ କହୁଛି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଏ ଶ୍ଲୋକ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଶ୍ଲୋକ ମିଳିବନି। ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଶ୍ଲୋକ ନୁହେଁ, କେତେ ବଡ ମୀମାଂସା ଏଠି ହେଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣର କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଖୋଜିକରି ପାଉନି ବା ସେମିତି। ଯାହା ହଉ ଏଟା ବିଷ୍ଣୁ ପୁରା ମହାଭାରତରେ ଭାଗବତରେ ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଡା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ସେମିତିକା ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଜାଗତିକ ଲୀଳା ଗୁଡାକ ଏଟା କେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବୋଲି ଏଟା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଛନ୍ତି, ଏତିକି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ 5 ଖଣ୍ଡ ପଡା ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଦୂତ ରୂପେ ଆସିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ସାତ୍ୟକୀ ଆଉ କୃତବର୍ମା 2 ଜଣ ଦେହରକ୍ଷୀ ରୂପେ ରହିଲେ। ଦାରୁକ ରଥ ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଦିଆହେଇଛି, ଭୀଷ୍ମ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଦ୍ରୋଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ, ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅଙ୍କ କଥାରେ ପଡିବନି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶୁଣ, ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଯେ ଅତି ବଡ଼ ସ୍ୱାଗତ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କରାଯିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ବଡ଼ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯିବ। ଏଇଟା ଯେମିତି କରିବ କହ, ପଛେ ସେ ଦିଆ ନିଆ କଥା, ନ୍ୟାୟ ନିଶାବ କଥା। ତମ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଦୂତ ଜଣେ, ସେ ଦୂତ ହେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ ରାଜା ହେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି କି? ସେ କୋଉ ରାଜାରେ ରାଜା, କୋଉ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏମିତି କହିବେ। ସହଜେ ସେ ଦୂତ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କାମ ଯେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଦୂତ ହେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ନ କରିବ, ଆମେ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ନା ନାଇଁ କରିବା, ନା କରିବା ନାଇଁ, ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ବିଦୁରଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆହବ। ବିଦୁରଙ୍କୁ ପାୱାର ଦିଆ ହେଇଗଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଯାବତୀୟ ନଗର ସାଜସଜ୍ଜା ସବୁ ସେ କରିବେ। ବିଦୁର ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ବିଦୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ, ରହ ସାତ୍ୟକୀ କୃତବର୍ମା, ତମେ 2 ଜଣ ଯା, ବଙ୍ଗଳାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯୋଉଠି ଆମର ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଦୁରାଣୀ କେମିତିକା କଦଳୀ ଚୋପା ଖୁଆଇଥିଲେ ଏଇଠି, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେଇଠି କହିଥିଲେ କଣ ନା, ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭାବରେ ଆସିଛେ ଦୂତ ହିସାବରେ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ସେଟା ମଧ୍ୟସ୍ଥର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିପାରୁ। ବିଦୁର ଘରେ ରହିଥିଲେ। କୃତବର୍ମା ଆଉ ସାତ୍ୟକୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ରଥ ଶୂନ୍ୟ କିନା, କୃଷ୍ଣ ଗାନ୍ଧୀ ନା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଘରଟି ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଦୌଡ଼ିଲେ ବିଦୁର ଘରକୁ। ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ସାଜସଜ୍ଜା କରି ରଖିଛି, ଘରଟାରେ ଆମର କିଏ ନେଇ ଓଳିଆ ହେଇନଥିବ। ଆମ ବିଦୁରାଣୀଟା ଆଡ ପାଗଳି, କୃଷ୍ଣ ପାଗଳି ସିଏ ଗୋଟିଏ। ବିଦୁରାଣୀ ଯୋଡ଼ିକା ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆଉ। ତ ବୋଲି ଦୌଡ଼ିଲେ ଘରକୁ, କଣ ନାଇଁ କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ। ଯାହା ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ
नाना प्रकार कथा पड़ला राजसभा सेतिक बेले शकुनी गोटे मंत्रणा बतैले अश्वत्थामा शकुनी दुशासन दुर्योधन कर्ण ये 5 जनकर गोटे मीटिंग है ये 5 जन तो गोटे ग्रुप ना जे कृष्ण महान चालाक चतुर महाशक्तिशाली सब एपट सेपट करदे पारती विश्वास नहीं पूर्व बहुत जानीगले ना बहुत घटना घटीगला कृष्ण विषय बहुत घटना घटलानी बहुत कन्या को ग्रहण कर रुक्मिणी के अपहरण कर कहीं किसी करें सत्यभामा को नहीं कहीं किसी करें तो बहुत जरासंध को बद्ध करते कौन घटना करदे एत बेलू एपरिक विराट यज्ञशाला द्रौपदी की नहीं गले मैंने कहीं जापारे तो ये लोकटा तो हटचमट कर लोक कौटी कौन कर तेणु आम गोटे सुजोग पाइचे ये आम कृष्ण को बंदी करदे एकुटिया आमको युद्ध जय कर चिंता रही ये लोकटा को जदि आम बंदी न करदे से केतबेले कौन उल्ट पाल्ट करदे पार से ईश्वर बोली ग्रहण करूना जड़े मनुष्य बोली कि चालाक चतुर कूट कपटा पूर्ण कूटनीति निपुण लोकटा शक्तिशाली लोकटा तो तार ना हो भारत वर्ष पूर्व एत ना होगा गोटे शक्तिशाली लोक बोली तेणु ये लोकटा को बंदी करदे उचित या बोली सब व्यवस्था करदे जो व्यवस्था करदे जे एमती कृष्ण को जो से कथबार्ता सारिक जाऊे ये सभा भर तो बंदी करदे सी बुढ़ा मैंने पार्टी कले कर पछे देखा कथा गोड़ हाथ धरी क्षमा प्रार्थना करवा पछे बंदी कर रखीद अंतर्जामी प्रभु तो समस्त अंतर कथा जानते 5 खंडी पढ़ा तो मागिले मागिले सहदेव बुद्धि बतईकरी छाड़ी जो पचारे 5 खंडी गान दियो ना कौन नब ना आमको हस्तिनाटा दियो हस्तिनाटा बड़ टाउनटा से नब से दिया पार राजधानी फेरे हस्तिनार केते अंश नब ना हस्तिना शब्दर अर्थ हूँ जेते अंचल तुम राज्यर हस्ती गमनागमन करती से सबुड़ाक हस्तिना आश्चर्य कौन है जिते अंचल हस्ती गमना करती सबुतक हस्तिना ताले आउ को गाँ मागुचे तो खंडे गला ना बारुणा बंत ना बारुणा बंत कौन ना बारुणा बंत हूँ जेते अंचल वरुण वृष्टि करती पानी अच्छी खोलिले पानी बाहर से सबुड़ाक बारुणा तो अच्छा आउ कौन ना इंद्रप्रस्थ खंडाक दब इंद्रप्रस्थ कौन ना जेते जगह इंद्र शस्य पालन करती शस्य प्रदान करती से सबुड़ाक कौटी गच ना कौटी फल पड़ुनी एमती 5टाक शब्दर अर्थ कले माने तो सही चिड़िले सही चिड़िले तो गोटे गोटे वार्ड आम सब राज्य पलाऊँ 5 खंड गाँ कौन मागे कही गोटे गाँव तो आम सबुतक राज्य पड़ुची ना कि आउ गोटे हूँ जमप्रस्थ जमप्रस्थ कौन ना जिते अंचल लोके मरती जमलोक को जाती कौटे अमर जगह अच्छी पृथ्वी से सबुतक जमप्रस्थ ये से चिटिले से चिटिक सांगे सांगे दुशासन दुर्योधन दुशासन को ठारदे दुशासन हुइसिल बजेदेले कहीं रेडी होकर ना फोर्स सांगे सांगे बंदी करने आउ संभाली मत क्रुद्ध कर भगवान हुइसिल बजेदेले से आसिक घेरी जी जमी बजेदेले गोटे गर्जन करदे कृष्ण बोले दुर्योधन मत जान किए से मोर अंगरक्षी अच्छा सात्विकी आ कृतवर्मा समग्र विश्व करने जड़े जड़े समर्थ जान कृतवर्मा आ सात्विकी जी मोर देह रक्षा करने अच्छा मो निकट में निर्देश देले से आरंभ करदे समग्र विश्व जय करने जड़े से समर्थ सात्विकी पारे कृतवर्मा पारे मत बंदी करने चाहूँ आश्चर्य केमी जाने आम बंदी करने योजना करमी जाने यही प्रश्न जहाँ मन में आसीज ता भीतर प्रज्ञा जात हो जिज्ञासा को कहती केमी जगन्नाथ जानिले मो अंतर कथा कहले जगन्नाथ कौन आपको जना पड़ जा एत भितर आम पशिवानी से
ତ ଏମାନେ ତଟସ୍ଥ ହେଲେ। ତଟସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମତେ ତୁମେ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ? କରିପାରିବ? ଦେଖ ତ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କାଳରେ, ସେଇ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲେ ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ। ଦେଖ, ମତେ ବନ୍ଦୀ କରିବ? ଆଜ୍ଞା, ବିଭୁର କେଡ଼େ କୃପା! ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ଭକ୍ତକୁ ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳିଆ ଶତ୍ରୁକୁ ସେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତିନି ଜାଗାରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେଠି 2 ଜଣ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ। ସଞ୍ଜୟ ଦିବ୍ୟଚକ୍ଷୁଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତ, ସେ ଦେଖି ପକେଇଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଦୁର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ରକ୍ଷା କରିଦେଇକି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଗୋଟେ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ସେଠି କ'ଣ ଜଳ ନଥିଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ, କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲେ, କ'ଣ ତାକୁ କହିଲେ ଦେବେ ବୋଲିକି, ମୋର ମନେ ହଉନି ସେ କଥା ଗୁଡ଼ା। ସେ ଋଷି ପଚାରିଲେ, ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯୋଉ ରୂପଟା ଦେଖେଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ମତେ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ଋଷି ଆଶ୍ରମଟେ ଅଛି, ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରି କ'ଣ ପଳେଇବା? ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପଳେଇବା ଉଚିତ ନାହିଁ। କେମିତି ଋଷି ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଏ ସନ୍ତୋଷ ହେଇ ତାକୁ କହିଲେ, ମତେ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଦେଖେଇଥିଲେ। 3 ଜାଗାରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ, ସେ ଋଷିଙ୍କ ନାମ ମୋର ମନେ ହଉନି, ସେଠି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ପକେଇଲେ, ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନରେ ହୃଦୟରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହେଲା। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ, ସେଇଠି ଶ୍ଲୋକଟି କହିଛନ୍ତି, ତ୍ୱୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦୟ ସ୍ଥିତେନ ଯଥା ନିଜୋଜସି। ଆପଣ ଯୋଉ କାମରେ ମତେ ଲଗଉଛନ୍ତି, ସେଇ କାମ ମୁଁ କରୁଛି। ଆମେ ଏଇ କଥାଟା ଗୀତାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ କହୁନେ କି, ଓಂ ଭୂ ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ତତ୍ ସବିତୃ ବରେଣ୍ୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ଯଥା ତଥା ଗାୟତ୍ରୀ ଭଳିଆ ମନ୍ତ୍ର କହିବୁ କହୁନି। ଅନ୍ତିମ ପଦଟା କ'ଣ? ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ରହି ମତେ ଏଇ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍, ପ୍ରଚୋଦନା ପ୍ରେରଣା। ଆପଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଯାହା ରହିଲା, ସେଇ ଭାବନାତ୍ମକ ସଦାତ୍ମକ ପ୍ରେରଣା ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, ଏଟା ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର ନା, ଏଥିରେ ଇଏ ଅଛି, ବିପଦ ଅଛି, ଯା ନା, ଏଥିରେ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଆଣ। ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରୁ ଏ ପ୍ରେରଣା ଭଗବାନ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଞ୍ଚଟା ସେ ପ୍ରେରଣାକୁ ନ ଶୁଣି ତ ଆକୁଳ ଆବେଗ ହିଁ ବିପଦ ଆଡକୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଞ୍ଚଟା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଞ୍ଚଟା ତାଙ୍କୁ ମନ ସହାୟତା କରୁଛି। ହଁ ସେ ବୁଢାଟେ କ'ଣ କହୁଛି, ତୁ ଯାଉନୁ, ତୁ ଯାଉନୁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ମନ ବଳଶାଳୀ କରୁଛି, ଉନ୍ମାଦ କରଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ। ଏଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଯଦି ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପଚରାଯାଏ, କାହିଁକି ଆପଣ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ତ, କିଛି ବଡ ମୀମାଂସା ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସାଂସାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ହଉ କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହଉ, ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟେ କିଛି ଗୀତା କି ଭାଗବତ ପଢୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ସଂଶୟ ଆସିଲା, ସେ ସଂଶୟଟା ଦୂର ହଉନି। ଆପଣ ନିର୍ଜନରେ 10 ମିନିଟ୍ ବସିକରି କୋଉଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ରାମଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କାହାକୁ ହେଲେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରି ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପଚାରିଲେ, ଏଟା କ'ଣ କେମିତି ସେ ଭିତରୁ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, ପଚାରି ଜାଣିଲେ ହବ ନା। ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ବିଷୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପଚାରିଲେ ତା ଭିତରୁ ସଠିକ ଜିନିଷଟା ବାହାରିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡାକ ଯୋଉଠି ବୁଝି ନ ହୁଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭିତରୁ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ। ଏତାଦୃଶ ପ୍ରେରଣା
ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କର ଏଇ ଅର୍ଥ ବହନ କରେ ପ୍ରଚୋଦୟାତ ଶବ୍ଦ। ଧିଓ ୟନଃ ପ୍ରଚୋଦୟନଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧିଓ ଧି ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧି କି ପ୍ରେରଣା ପଠ। ବୁଦ୍ଧିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀଙ୍କ ଠାରୁ, ବୁଦ୍ଧିରୁ ଆସିବ ମନକୁ, ମନରୁ ଆସିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଆସିବ ଶରୀରକୁ, ଶରୀର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଆଉ କଣ ଭଗବାନ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଯୋଉ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। ଆଉ ଅତଏବ ତ୍ୱୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦୟ ସ୍ଥିତେନ ଯଥା ନିଜୋଜସି, ମତେ ଯେମିତି ନଚଉଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେମିତି ନାଚୁଛି। ଏକାଲେ ସରେଣ୍ଡର ନାହିଁ ନା, ଶେଷ ସରେଣ୍ଡର। ମୁଁ ଚୋରି କରୁଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି କେବେ ହେଲେ କେହି ଚିନ୍ତା କରିବେନି ଯେ ଚୋରକୁ ଭଗବାନ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ବା ହତ୍ୟାକାରୀ କି ଭଗବାନ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବଦମାସକୁ ଭଗବାନ ବଦମାସ କରିବା ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏଇ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସବୁଗୁଡାକ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀରୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି। ଯେ କଣ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି? ନିଜ କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଯାହା ପ୍ରେରଣା କରିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏଇଟା ଭଗବାନ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଜୀବଟା କୁ କର୍ମ କରୁଛି, ସେ କଣ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା କଥା, ସେଇ ପ୍ରେରଣାଟା ଦଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏଟାକୁ ଉଦାହରଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି? ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ ବୀଜ ପଡିଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ସବୁ ବୀଜ ଫଳିଥିଲା, ଫଳ ଫଳିଥିଲା। ସେ ଫଳ ତ ବର୍ଷା ଋତୁ ପରେ ଶରତ ଋତୁ ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ ପାଚିଗଲା। ପାଚିକରି ସେ ଗଛରେ ଲଟକିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲା ଫାଟିଗଲା। ବୁଝିଲେ ନା? ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ଫଳ ସବୁ ଅରଣ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଫଳେ, ଶରତ ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ ପାକଳ ହୁଏ, ଲଟେଇକିରି ସେମିତି ଥାଏ। ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଫାଟିଯାଏ। ଶୀତ ଯେମିତି ପଡେ ଫଳ ଗୁଡା ଫାଟିଗଲେ ବୀଜ ସବୁ ପଡିଲା। ଚତୁର ଜାଗାରେ ଭୂଇଁରେ ବୀଜ ପଡିଛି। ବସନ୍ତ ଗଲା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଗଲା, ଯୋଡେ ଋତୁ ପଳେଇଲା, ସେ ଭୂଇଁରେ ତାର ସେ ସେମିତି ପଡିଛି। ଯେମିତି ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲା, ବର୍ଷା ପଡିଗଲା, ସବୁ ବୀଜ ଗୁଡାକ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲେ ସମସ୍ତ ବୀଜ ଗୁଡାକୁ କିଏ ଅଙ୍କୁରିତ କରେଇଲା? ବୃଷ୍ଟିପାତ। ନାଇଁ କି? ବୃଷ୍ଟିପାତ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହଉନଥିଲା। ବୃଷ୍ଟିପାତ ହିଁ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପତିତ ସମସ୍ତ ବୀଜକୁ ଅଙ୍କୁରିତ କରେଇଲା। ଅଙ୍କୁରିତ କରେଇଲା ଯେ ଯୋଉ ବୀଜଟା ଯୋଉ ଗଛର, ତା ଭିତରୁ ସେଇଭଳିଆ ପତ୍ର ବାହାରିଲା ନା। ଆଉ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଯୋଉ ବୀଜ ଭିତରେ ଯୋଗାର ସତ୍ତା ରହିଛି, କାହାର ଚଉଡା ପତ୍ର ବାହାରିଲା, କାହାର ସରୁ ସରୁ ପତ୍ର ବାହାରିଲା, କାହାର କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚିଆ ପତ୍ର ବାହାରିଲା, କାହାର ବିରାଟ କଦଳୀ ପତ୍ର ଭଳିଆ ଚଉଡା ପତ୍ର ବାହାରିଲା, କାହାର ଗୋଜିଆ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ପତ୍ର ବାହାରିଲା, ସପ୍ତ ଭଣିଆ ଭଳିଆ କାହାର ବାହାରିଲା। ବୀଜ ତ ସମସ୍ତେ ପଡିଥିଲେ। ସବୁ ବୀଜକୁ ତ ଗୋଟିଏ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଙ୍କୁରିତ କରେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭିତରେ ଯୋଉ ସତ୍ତା ଥିଲା ସେଇ ସତ୍ତା ଅନୁସାରେ ଅଙ୍କୁରିତ କରେଇଲା, ପତ୍ର ନିର୍ଗତ କରେଇଲା। କିଏ କରେଇଲା? ବୃଷ୍ଟିପାତ କରେଇଲା। ତଦ୍ରୂପ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ବୃଷ୍ଟିପାତ କଲା ଭଳିଆ, ଯେ ଯାହା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜନତିଷ୍ଠତି ଭ୍ରାମୟନ ସର୍ବଭୂତାନି ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢାନି ମାୟା। ଶ୍ଲୋକର ମଧ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏୟା। ଯାହା ହଉ, ଆମର ଏତେ ବାଟ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ଗଣ, ତମେ ମତେ କାହିଁକି ଏତେ କଟୁକ୍ତି କହିଲ? ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆମେ କହିନୁ, ତୁମେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପେ ଥାଇ ଯାହା କୁହେଇଲ ଆମେ କହିଲୁ। ତୁମେ ଯାହା କୁହାଇଲ ଆମେ କହିଲୁ। ଏଠି ଯଦି ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ତୁ ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସେଟା ସିନା କୁହାଇଲି, ଆମେ ଯୋଉ ବୀଜର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ତମ ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲା ସିନା ମୁଁ କୁହାଇଲି, ଆମେ ସିନା ଯୁକ୍ତି କରିପାରିଲେନି। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବ ଥିଲା ଯଦି ସେଇଟାକୁ ତୁମେ କୁହାଇଲ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଭାବ କିଏ ଭର୍ତ୍ତି କଲା? ସଖେ। ଏଠି ସଖ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟାର ଏତିକି ହଉଛି ମୂଲ୍ୟ।
ତମେ ଆମ ସାଥିରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିବାରୁ ସଖା ହେଇଥିବାରୁ ସଖୀ ବୋଲି ଡାକିଥିବାରୁ ସଖା ସଖୀଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ସେତକ କରିଥିବାରୁ ଆମ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ନା ନହେଲେ ବାହାରିଥାନ୍ତା। ସଖ ବୋଲି ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ସଖ ଉଦୟବାନ ସତ୍ୱ ତାଙ୍ଗୁଳେ ହେ ସଖେ ତମେ ପରା ଆମର ସଖା ହେଇକିରି ଯୋଉ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ନିର୍ଭୀକତା ଆତ୍ମୀୟତା ଆପଣାରତା ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କଠୋର କଟୁ କଥା କହିଦେଇ ପାରିଲୁ ନା। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି? ଯେମିତି କହିଥିଲା କିଏ ସେ ସର୍ପ କାଳିଅ ନାଗ ସ୍ତୁତିରେ କହିଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭଲ କଥା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ର ଅଛି ଉଥରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉଥରେ ଗୁଡ ଉଥରେ ଲବଣ ଉଥରେ ଅମଳ ତେନ୍ତୁଳି ନାଇଁ କି ଆପଣ ତେନ୍ତୁଳି ହାଣ୍ଡିରେ ହାତ ପୁରେଇବେ ତା ଭିତରୁ କହିବେ ଦୁଗ୍ଧ କାହିଁକି ବାହାରୁନି ଦୁଗ୍ଧ ନ ଦୁଗ୍ଧ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିବେ ଆଜି ତେନ୍ତୁଳି ହାଣ୍ଡିରେ ହାତ ପୁରେଇକିରି କାଢିବେ ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ ବାହାରିବନି ତା ଭିତରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିବନି ତେନ୍ତୁଳିଟା ବାହାରିବ ରାଗରେ ଗୋଇଠା ମାରିବେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଲା ଦୋଷ କାହାର କିଏ ତେନ୍ତୁଳି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା ସେ ଭିତରେ ତଦ୍ରୂପ ସର୍ପରେ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ ମୋତେ ସ୍ୱଭାବ ଛାଡିବି କେମିତି ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ଅନୁବାଦ କରି ଏତିକିରେ କହିଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ବିଷ କିଏ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି? ତଦ୍ରୂପ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଖା ରୂପେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ତୁମେ ଆମ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛ ତାରି ବଳରେ ଆମେ କହିଲୁ ନା ଆଉ ତୁମେ ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛ ଯାହା ହଉ। ତ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇ କଥାରେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମର କଥାର ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ ଏଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହଁ ମୁଁ କେମିତି ସକଳ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହେଇ ଅଛି ପ୍ରମାଣ କର। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ପ୍ରମାଣ କଲୁ କହିଲୁ ଏଟା ତମ ମନକୁ ପାଇଲାନି ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ମନକୁ ପାଇଲାନି ଏଇଟା ଗୋଳମାଳିଆ କଥା ହେଇଗଲା। ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ନ ଖେଳୁ ଗୋପିକା ନନ୍ଦନ ଭବାନ ସକଳ ଦେହୀ ନାମ ଅନ୍ତରାତ୍ମଦୃକ୍ ଅଖିଳ ଦେହୀ ନାମ ଅନ୍ତରାତ୍ମଦୃକ୍ ବିଖନ ସାର୍ଥିତ ୟାକୁ ପ୍ରମାଣ କର। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ତ ପରମ ଚତୁରୀ ବୋଲେ ହଉ ଯଦି ତମ ମନକୁ ନ ପାଇଲା ତାହେଲେ ଶୁଣ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଗୋପିକା ନନ୍ଦନ ନୁହଁ। ମୁଁ ଗୋପିକା ନନ୍ଦନ ନୁହେଁ ଯଶୋଦା ମତେ ଜନ୍ମ କରିନି ନା ପ୍ରମାଣ ଆମ ଯଶୋଦା ଆମେ ପିଲାଦିନଠୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ ସେ କେଡ଼େ ସ୍ନେହମୟୀ କେଡ଼େ ଦୟାବତୀ ପର ଦୁଃଖ ଦେଖି ପାରନ୍ତିନି କ୍ଷମା ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାରତା ସହନଶୀଳତା ସବୁ ତବକ ଭଲ ଗୁଣରେ ଭର୍ତ୍ତି ତା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡା ତମ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ତେଣୁ ତୁମେ ଗୋପିକା ନନ୍ଦନ ନୁହଁ। ଆମ ଯଶୋଦା ମା କାର ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ଯେ ସହିପାରନ୍ତିନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କୋଳକୁ ନେବେ ପର ପିଲା ହୋଇଥିଲେ କାହା ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲେ ଆଗ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତାପରେ ଯାଇ ନିଜେ ଖାଇବେ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଜୀବନ ବିତିଛି 15 ବର୍ଷ କି 20 ବର୍ଷ କି 25 ବର୍ଷ ହେଲା। ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ମହନୀୟ ଗୁଣ ଅନନ୍ତ ମହାନ ଗୁଣରେ ସେ ଭରପୁର ଶିଳା ସ୍ନେହୀ ଦୟାମୟୀ କ୍ଷମାଶୀଳା ସହନଶୀଳା ଉଦାରମୟୀ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଗୁଡାକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡି 3ଟା ଗୁଣ ହେଲେ ତ ଥାନ୍ତା। ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ନଥିବାରୁ ତୁମେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ। ମୋ ପାଖରେ ଦୟା ନାହିଁ କି ମାୟା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନା କିଛି ହେଲେ ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ରାତି ଅଧରେ ମରୁଛୁ ତମେ ଆନନ୍ଦରେ ଲୁଚିକିରି ଅଛିକିରି ହସୁଛ ଏଇଟା କାର କାମ? ଅନ୍ତର୍ଯାମୀର କାମ। ତେଣୁ ତୁମେ ସକଳ ଦେହୀ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତରତ୍ୱ କିରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମର କାମ କେମିତି ନା ହଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବଡ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି। ପ୍ରଥମ
ପକ୍ଷୀଟାର ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଅଛି କି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷୀଟା ସିନା ଝଗଡ଼ା କଲା କି କଳି କଲା କି ବସା ବାଧା କି ଅଣ୍ଡା ଦେଲା କି ଖାଇଲା କି ପିଇଲା କି ବୁଲିଲା କି ଢେଲା ଯାହା ଯେମିତି କଲା, ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷୀଟି ପରା ଖାଲି ବସିକିରି ଚାହୁଁଛି ନାଇଁ କି ପରମ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସୁଖରେ ବସିଛି ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ହେଲେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ପରମ ସୁଖରେ ବସିଛି ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସିକିରି, ୟାର ଜୀବ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କେତେ କଲବଲ ହଉଛି, କେତେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲେ ତାର ଟିକେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲେ ନାଇଁ? କର୍ମ ବିପାକ ଭୋଗ କରି ଜୀବ ଏଇ ଜଗତରେ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ପାଉଛି। କ୍ଷୁଧା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅପମାନ, ଅଙ୍ଗହାନି, ପୀଡା, ଆଘାତ, ବ୍ୟାଧି କେତେ ଦୁଃଖ ନ ପାଉଛି। ଟିକେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଭିତରୁ ୟା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ସେମିତି ଛଟପଟ କଲବଲ ହେଇକରି ତାର ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଆନନ୍ଦରେ ବସିଛି। ଏଇ ଗୁଣଟି ତମ ପାଖରେ ଦୁଷୁଛି କିପରି ନା ଆମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିକିରି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରୁଛୁ, ତମେ ଏପରି ଆନନ୍ଦରେ କୋଉଠି ଲୁଚିକିରି ଅଛ ଯେ ଟିକେ ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଦଉନ, ବେଶ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛ। ଯେମିତି ଶରୀର ଭିତରେ ଶରୀର ନାନାବିଧ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଥେ ତା ଭିତରେ, ସେମିତି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ନାନାଦି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ଗୋପିକା ନନ୍ଦନ ନୁହଁ, ଅଖିଳ ଦେହି ନାମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ କହନ୍ତେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ତୁଆ ଯେମିତି କଠୋର କର୍କଶ ନିରପେକ୍ଷ, ମୋ ପାଖରେ ଦୟା ନିକା ପ୍ରକୃତରେ ନୁହେଁ କି? ଭଗବାନ ନିରପେକ୍ଷ ନା, ଆଉ ନ ମେଦୁ ସ୍ୱସ୍ତି ନ ପର, କାହାର ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ଆଉ ତ କେହି ମୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ କି କେହି ମୋର ମିତ୍ର ନୁହେଁ, ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ। ଆଉ ମୁଁ ବଡ ନିରପେକ୍ଷ ଲୋକ, ଆଉ ଯାହା କର୍ମ ସେ ଭୋଗୁଛି, ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ହେଲି, ତାହେଲେ ମତେ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ? ମୁଁ କାହିଁକି ତା କଥାରେ ପଡିବି, ଏଠି ଜନ୍ମ ହେବି? ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସେ କଥା କହୁଛୁ ଶୁଣ। ବିଖନ ସା ଅର୍ଥିତ ବିଶ୍ୱଗୁପ୍ତ, ବିଶ୍ୱଟି ତୁମର ହେଇଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ତମ ଆଗରେ କହିଲେ, ଆହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସୃଷ୍ଟି କି ତୁମେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତ ମନା କରିପାରିବିନି। କାହିଁକି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବେ ମୁଁ ଟିକେ କଳାହାଣ୍ଡି ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି, ମନା କରିପାରିବେ? ମନା କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଏକଥା କହିପାରିବେ ଯେ ହଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଯେ ଖାଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ବୁଲି ଭିଜିଟ କରିବେ, ଦେଖା କରିବେ, ଆଉ ଏଠିକି ସେଠିକି ଯିବେନି। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯେ ଏଇଖିଣି ସେଠିକି ପଳେଇଲେ ଆମର ସବୁ ଭୋଟ ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇ କାରଣରୁ ସେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ଦେଖେଇବେ, ଏଠି ସେ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତିଛନ୍ତି ଅମୁକ ଦଳ, ଆମର ଭୋଟ ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ, ଆପଣ ଚୁପ କରି କଳାହାଣ୍ଡି ଆସିବେ, ସେଇଠୁ ପ୍ଲେନରେ ପଳେଇବେ। ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମ ଷ୍ଟେଟ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ ନା, ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି କି? ତ ଠିକ ତଦ୍ରୂପ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଅବତାର କାଳ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ତୁମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ, ଠିକ ଗୌଡ଼ ବାଳକ ଭଳିଆ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ଅଧମ ଅଜ୍ଞାନ ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱଗୁପ୍ତ ଗୋପନରେ ରହିବେ ବ୍ରଜରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିବେନି। ତୁମେ ପରମ ପୁରୁଷ, ତୁମେ ଆସି ଗୋପନରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗୋପନରେ ଅଛ। କିରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଗୋପନରେ ରହିବି? ନା ଯଦି ଆପଣ ଗୋପନରେ ନ ରହିବେ, ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବେ, ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। এইটা ব্রহ্মাঙ্গ ভয়। কেতে কষ্টরে সে জীব জগৎ প্রশ্ন করছেন, আপনার যদি ঈশ্বর রূপ ধরিকি প্রকাশ পাইবে, তাহলে আপনার স্তুতিস্তব প্রার্থনা যে কলা
ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଯିଏ କଲା ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ତ ବିଶ୍ୱ ତ ସରିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଲୁଚିକିରି ଥାଅ, ଗୋପ ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଥାଅ। ଅତଏବ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ଗୋପିକା ନନ୍ଦନ ନୁହଁ, ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆସି ଏଠି କୋଉଠି, ଏଠି ହଉଛି ଶେଷ କଥା, ଅନ୍ତିମ କଥା, ଠିକ କଥା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆସି ଲୁଚିକିରି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଏଠି ଅଛ, ମନୁଷ୍ୟ ଭଳିଆ ଲୀଳା କରୁଛ, ମନୁଷ୍ୟ ଭଳିଆ ଲୀଳା କରୁଛ। ମାନବ ଯେପରି କରେ ଠିକ ସେଭଳିଆ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଧାରଣ କରି ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଭଳିଆ ଲୀଳା ଖେଳା କୌତୁକ ଭୋକ ଶୋଷ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସାଙ୍ଗସାଥି ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର କରୁଛ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହଉଛ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ପାଳନ, ବିଶ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବା। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆମେ କଣ ବିଶ୍ୱର ଜୀବ ନୋହୁ? ଆମେ କଣ ବିଶ୍ୱର ଜୀବ ନୋହୁ? ବିଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ଜୀବ ଭିତରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଜୀବ ହେଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ପାଳନ କର, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଜି ଏତିକିରେ ଭାଗବତ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି